ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ଦ୍ରବଣ କେତେ ସବଳ ବା ଏହାର pH ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅମ୍ଳ କିଏ, ଯିଏ ନା H+ ଆୟନ ଦିଏ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଯିଏ H+ ଆୟନ ଦିଏ ସେ ହେଲା ଅମ୍ଳ। କ୍ଷାର ଯିଏ କିଏ ନା ଯିଏ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ OH- ଆୟନ ଦିଏ। ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଲଘୁକରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। କେମିତି ନା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକୁ ସିଧା ଆମେ ପାଣିରେ ନ ମିଶାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଶାଇବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବା, ମିଶାଇକି ଆମେ ଲଘୁକରଣ କରିବା। ଲଘୁକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ये जलीय द्रवण H+ आयन देवा हेतु है कौन ना अम्ल, ये जलीय द्रवण OH- देले से क्षार। अच्छा, आर गाढ़ता आम केमी आम जानी अम्ल और क्षार को आम लिटमस पेपर में जापर, प्राकृतिक सूचक हलदी में जापर, आउ कौन जापर ना फेनोल्फिथालैन मिथाइल ऑरेंज रे जापर। तो एम गाढ़ता के माने कौ अम्लटा केते सबल से विषय जानापी आमको pH स्केल आवश्यकता रही। यहाँ गोटे सार्वजनीन सूचक आर यहाँ कौन करे ना H+ आयन गाढ़ता मापे। पिला माने आमे जितेबाला फेनोल्फिथालैन कथा देखुलु, एमाने कौन करते ना केवल जनाऊले जे सेटा अम्ल ना क्षार, किंतु ये कौन करे ना सेटा तार सबल केते pH कौन करे ना तार सबलता केते सेटा से मापे। तो ये है कौट आसी ना जर्मानी वर्ड प्रोटेन शब्द रु आसी है किए ना pH। जर्मानी वर्ड प्रोटेन रु आसी किए ना pH आसी जर्मानी वर्ड प्रोटेन्स। प्रोटेन्स अर्थ है कौन ना पावर। आम pH रो फुल फॉर्म देखिले, pH रो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन है कि ना pH। pH रो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ कौन थाए ना 0 ରୁ 14 जाए यार भैल्यू थाए। 0 ରୁ 14 जाए आमर pH स्केल भैल्यू थाए के 0 ରୁ 14 जाए, एवं 0 ରୁ 7 जाए जो भैल्यू 0 ରୁ 7 माने कह बोले 0 ରୁ 6 सेटा है अम्ल। 0 है सबुठारु अधिक अम्लीय, 6 है सबुठारु कम अम्लीय। ये कौन हो ना जो आम नंबर बढ़ेगा से H+ आयन गाढ़ता कमिब, किंतु जो नंबर बढ़ेगा OH- आयन गाढ़ता बढ़। टे मन रख, जो pH स्केल नंबर बढ़ेगा से नंबर बढ़ला 1 ରୁ 2 है तो जान H+ आयन गाढ़ता कमिला, किंतु जदि नंबर कमेबा H+ आयन गाढ़ता बढ़। उल्टा तार जो नंबर बढ़ OH- आयन गाढ़ता बढ़। बुझीगला तो। अच्छा, सेमती 7 ରୁ 14 जाए है क्षार। 7टा हूँ न्यूट्रल, ना अम्ल ना क्षार ना, ताको आम लवण श्रेणी अंतर्भुक्त कर आगू पढ़िया। लवण अम्लीय अच्छी क्षारीय अच्छी से विषय में आगू जाना। अच्छा, ये है कौन ना 0 ରୁ 7 जाए देखिए, 0 ରୁ 7 जाए है अम्ल, 7 ରୁ 14 है क्षार, 7 हूँ लवण। हाइड्रोजन आयन मुझे कहूली हाइड्रोजन आयन गाढ़ता अधिक हेल्ले pH मूल्य कम रहे। जो हाइड्रोजन आयन गाढ़ता जो अधिक हम से pH मूल्य कौन हम ना ऑटोमेटिकली कौन हम ना pH मूल्य पे pH मूल्य है कम हम। जिते OH- गाढ़ता बढ़ से pH मूल्य बढ़। देख जो आम 0 ରୁ 7 आड़ को जा अम्लीय प्रकृति कौन हो ना कमिब, किंतु 7 ରୁ 0 आड़ को आसिले अम्लीय प्रकृति कौन हम ना बढ़। ये देख विभिन्न प्रकार कलर रे एटा रिप्रेजेंटेशन होती। यहाँ आमर कि ना pH स्केल गोटे 0 है पूरा रेड जी है से पूरा रेड, 0 1 ऑरेंज, ये सब जाक रिप्रेजेंटेशन होती केमी देखा आम pH स्केल कि केमिया देखा। 0 ठारे 0 है कौन ना सबल, पूरा सबुठारु अधिक क्षारीय। 14 है कौन ना सबुठारु अधिक, सॉरी 0 है कौन सबुठारु अधिक अम्लीय, 14 है कौन ना सबुठारु अधिक है क्षारीय। देख प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया 0 क्षार और 14 क्षार रही परफेक्ट लवण सृष्टि हम। सेमती 1 जार pH 13 जार pH जदि भितर कौन हम ना प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया हम, तो परफेक्ट लवण सृष्टि हम। से कौन ना लवणटा है न्यूट्राल लवण सृष्टि हम। से कौन ना प्रशमनीकरण कर। प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया आम पूर्व ये पढ़ीचु। प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया कहले कौन बुझ। अच्छा, 7टा है न्यूट्राल।
ନା ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ନା ସେ କ୍ଷାରୀୟ, ଉଭୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ pH ସ୍କେଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଏ କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଟେମ୍ପରେଚର ସାଙ୍ଗରେ pH ସ୍କେଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା, ଟେମ୍ପରେଚର ସାଙ୍ଗରେ pH ସ୍କେଲ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଅଧିକ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ pH ସ୍କେଲ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ pH ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଜିଭର ଲାଳ ହଉ, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ପାଚନ ରସ, ଏମାନଙ୍କର pH ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଜିରୋରେ pH ଏଥିରେ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଜିରୋରେ ସବୁ କାହା pH, ଜିରୋରେ ସବୁ କାହା pH ପିଲାମାନେ? ନା ଜିରୋରେ ହେଲା ମନେ ରଖିଥା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ ପଡ଼େ ସେଇଟା ହେଲା ଜିରୋ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉ ତାହାର pH ମଧ୍ୟ କେତେ? ନା ଜିରୋ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍, ଏ ଦୁଇଟାର pH ହେଲା ଜିରୋ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ ଆମେ କହିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ପଡ଼େ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର pH ହେଲା ଜିରୋ। ପାଚନ ରସ 1 ଏ ଜିରୋରେ ଗଲା, 1ରେ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ର pH ହେଲା 0.8। ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ର pH କେତେ? এইটি আমি ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍, ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସିଡ୍ର pH ହେଲା 0.8 ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋମ୍, ଏଇଠୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ତାପରେ ସବୁ କଲରିଂ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏସିଡ୍ର pH ସେମିତି କେମିତି ନା 1.2, ଆପଣ ବହିରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏସିଡ୍ର pH ହେଲା କେତେ? ନା 1.2। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲେମନ୍ର pH ବା ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର pH କେତେ? ନା 2.2। ଲେମ୍ବୁର ହେଲା କେତେ? ନା 2.2। ଭିନେଗାର କେତେ? ଭିନେଗାର ହେଲା 3 ପଏଣ୍ଟ। ଭିନେଗାର ହେଲା କେତେ? ଏ ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଭିନେଗାର ହେଲା 3 ପଏଣ୍ଟ। ଭିନେଗାର କେତେ? ନା 3। ସେପରି ଟମାଟର କେତେ? ନା 4ରୁ 4.5। 4 to 4.5 ଟମାଟର 4ରୁ 4.5 ମନେ ରଖ। ଟମାଟର pH ହେଲା 4ରୁ 4.5। ତାପରେ କଫିର pH କେତେ? ନା କଫିର pH ହେଲା 4.5ରୁ 5.1। କଫିର କେତେ? ନା 4.5ରୁ, କଫିରେ ତୁମର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କଫିର ହେଲା 4.5ରୁ 5.1 pH କଫି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି। ଆଚ୍ଛା ମିଲ୍କର pH କେତେ? ଆମର କ୍ଷୀରର pH କେତେ? ନା ପରଫେକ୍ଟ 6 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦହିର pH କେତେ? ନା 4.5ରୁ, ଦହି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା, ଦହିର ହେଲା କେତେ? ନା 4.5ରୁ 5.5। ଦହିର pH କେତେ? ନା 4.5ରୁ 5.5। କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କର pH 6 ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ 5.5 ହେବ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଦହି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷର pH କ୍ଷୀରର ଯେତେବେଳେ pH 5.5 ହେବ ସେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର। ତାହେଲେ ଦହିର pH କେତେ? ନା 4.5ରୁ 5.5। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ୱାଟର ଆଉ ବ୍ଲଡ଼, ଦୁଇଟାଙ୍କର pH ହେଲା କେତେ? ନା 7.4। ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ୱାଟର ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କର pH ହେଲା 7.4 ହେଲା। ଆମ ରକ୍ତ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତା pH ହେଲା କେତେ? 7.4 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ହେଲା ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ମିଳେ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ତାର pH 8.0 ଏବଂ ଆଉ ହେଲା କାହାର? ନା ସି ୱାଟର ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣିର pH ମଧ୍ୟ କେତେ? ନା 8.0 ବା 8। ସମୁଦ୍ର ପାଣିର pH ହେଲା କେତେ? ନା 8। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଗକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ହେଲା। ତ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମନେ ରଖିଥାଅ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର pH କେତେ? ନା 8.5। ରନ୍ଧନ ଦ୍ରୁତ କରିବାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର pH ହେଲା କେତେ? ନା 8.5 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ'ଣ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା। ତାକୁ ଆମେ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର pH ହେଲା କେତେ? ନା 10। ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର pH ହେଲା 10। ଆଚ୍ଛା ସାବୁନର pH, ଆମେ ଯେଉଁ ସାବୁନ ଲଗାଉ ତାର pH ହେଲା କେତେ? ନା 12। ଆଉ ଏଇଟା ଆମୋନିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର pH କେତେ? ନା 11। ଆମୋନିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର pH 11 ଆଉ ସାବୁନର pH ହେଲା 12
ବ୍ଲିଚିଂ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଫିନାଇନ୍ ଆମର ହଳଦିଆ କଲର୍ର ବ୍ଲିଚିଂ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁଠୁ ଶିଉଳି ଫିଉଳି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତା ପି ଏଚ୍ ହେଲା 13। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ତାର ପି ଏଚ୍ ହେଲା ଆମର କେତେ ନା 14। ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ପି ଏଚ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ପି ଏଚ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି ତେଲର ପି ଏଚ୍ କେତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ତୁମ ବହି ହିସାବରେ ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ସେତିକି କହିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଜିଭର ପାଟିର ମଧ୍ୟ ପି ଏଚ୍ ଅଛି 5.5ରୁ 6.5 ଯାଏ 5.5ରୁ 6.5 ଯାଏ ହେଲା ପାଟିର ପି ଏଚ୍। 6.5ରୁ ଅଧିକ ହେବନି କି 5.5ରୁ କମ୍ ହେବନି। 5.5ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେଟା ତ ଦନ୍ତ କ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମଣିଷ ସହିତ ପି ଏଚ୍ର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଦେଖ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ପି ଏଚ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବ୍ରେନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପି ଏଚ୍ କେତେ 7.2, ଛାତିରେ ମାନେ ଲଙ୍ଗସରେ ଆମର ଫୁସଫୁସରେ 6.7, ହାର୍ଟରେ ପି ଏଚ୍ ଥାଏ କେତେ ନା 7.1ରୁ 7.2, ଲିଭରର ପି ଏଚ୍ ହେଲା 7, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ 1.5ରୁ 3.5, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରସଟା ବାହାରେ ସେଟା ହେଲା କେତେ 1.2 ହେଲା। ଇଣ୍ଟେନସାଇନ୍ର ପି ଏଚ୍ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପି ଏଚ୍ କେତେ ନା 4ରୁ 7 ଥାଏ ପି ଏଚ୍। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେନସାଇନ୍ର ପି ଏଚ୍ 5.5ରୁ 7, ଟେଷ୍ଟିସ୍ର ପି ଏଚ୍ 7.3। ତାପରେ ଏଇଟା ସାଲାଇଭର ପି ଏଚ୍ ଆମ ଲାଳର ପି ଏଚ୍ 6ରୁ 7.4 ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ଲାଡରର 7.8, ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଅଗ୍ନାଶୟର 7.5ରୁ 8। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ପି ଏଚ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଏଇଆ ସବୁ ପି ଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଆମର ଶରୀରରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ପି ଏଚ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପି ଏଚ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପି ଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖା।